بجماله حسنت جميع خصاله صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ کی یاد نے آباد کیا ہے دل کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے دل کو، اپنی یادوں سے میرے دل کو بسائے رکھنا، اپنی یادوں سے میرے دل کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان
شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ جس کی دربار محمد میں رسی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی۔ دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا، دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحا تیرا، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی۔ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی، یہ ہوا کوچائے سرکار سے آئی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی۔ روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا،
روز محشر نہ کوئی اور سہارا ہوگا، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دعائی ہوگی، سب کے ہونٹوں پہ محمد کی دعائی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داع و دواء وبارک وسلم۔ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے کیوں روتا ہے؟ سوچیں، روتا ہے، ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے، ہر بچہ پیدائش کے وقت روتا ہے۔ کیوں روتا ہے؟ الدنیا دار الحم والحزن والآخرۃ دار القرار والسرور۔ دنیا غموں کا گھر ہے، غم کا گھر ہے، دا کہتے ہیں دکھوں کا گھر ہے، مشکلات کا گھر ہے۔ الدنیا دار الحم والحزن والآخرۃ دار القرار والسرور۔ دنیا کے دکھ اور غم، دنیا کی مشکلات اور مسائل، دنیا کی ناکامیاں اور الجھنیں اور دنیا کی پریشانیاں، پھر ان کا حل بھی موجود ہے۔ لکل داء دواء، ہمیں کہ ہر دکھ ایسا نہیں جس کی دوا موجود نہ ہو۔ لکل داء دواء، کوئی دکھ ایسا نہیں جس کی دوا موجود نہ ہو، کوئی دکھ ایسا نہیں جس کے لیے کوئی مرہم نہ ہو۔ ہر دکھ کا مرہم، ہر دکھ اور درد کی دوا صلی علی محمد، ہر دکھ کی دوا۔ اس کے لیے درود پاک کا خزینہ اور درود پاک کا تحفہ مجھے آپ کو ملا ہے، جو ہر دکھ کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے، ہر مشکل کی غذا ہے۔ ناکامیاں، مسائل اور مشکلات، پریشانیوں کا حل ہے یہ درود، اور اس درود کے اندر زندگی ہے، صحت ہے، بزرگی ہے، برکت ہے، راحت ہے، رحمت ہے، عافیت ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کوئی زندگی کا چلتے چلتے نصیحت فرما دے۔ بڑے اللہ والے تھے، ولی گر تھے، ایسے جن کی وجہ سے ولایت ملی، ایک کو نہیں، سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو نہیں، لاکھوں نہیں، بے بہا کو۔ حضرت کوئی نصیحت فرما دے، زندگی میں کوئی سبق دے دے، بہت عجب بات ہو۔ فرمایا زندگی میں جب بھی کوئی مشکل پریشانی الجھن، اور جب بھی کوئی ناکامی دکھ تکلیف ہو، اور جب بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، اول آخر یہ 3 دفعہ درود شریف پڑھیں میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ ہمیں کہ یہ درود پاک اول آخر 3 بار پڑھیں، اور ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور 3 دفعہ سورۃ قل هو اللہ پڑھیں۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور یہ پڑھ کے حضرت مختوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں، پھر جو مراد پائیں، جو مسئلہ پائیں سو ملے۔ پرانی بات ہے کراچی کی، رش بڑھ گیا، میں نے پھر کراچی جانا چھوڑ دیا، تو بہت رش تھا، اور میری سواری کا وقت اس وقت 7 بج رہے تھے، 9 بجے سواری کا وقت تھا۔
मुझे गाड़ी लेके मेरे मुखलिस हैं वो खड़े हुए थे, गाड़ी लेके मैं बाहर निकला ना, बहुत से लोग हैं, आपसे टाइम चाहिए, आपसे वक्त चाहिए, माजरत भी हुई, नदामत भी हुई। मैंने कहा सवारी का वक्त, ऐसे मैंने देखा, ऐसे देखा तो एक साथ खड़े थे। मैंने कहा आओ जल्दी करो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, और जहां तक मैं जाता हूँ वहां तक बातें करते रहना। पीछे मेरा बैग था, आगे मैं बैठा, इधर वो साहब जिनकी गाड़ी थी ड्राइव कर रहे थे, उधर वो साहब बैठे। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया कि उनमें से मैंने किसको क्यों बिठाया। मैंने कहा निकलें जल्दी करें, गाड़ी में हमको जाना है, 9 बजे की सवारी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैंने आपको क्यों बुलाया? तो कह रहे तुम क्यों ना बुलाते। पठान था, करेक्ट, क्यों ना बुलाता यार। तुम उसके लहजे पे, उसके अंदाज, ये क्या कहता है, कह रहे तुम क्यों ना बुलाते, हमने तुम्हारा वजीफा पढ़ दिया। कौन सा वजीफा नहीं? कह रहे ये या वाला, फिर दरूद पाक, एक दफा सूरत फातिहा, 3 दफा कुल वल्लाह, गरीब बात। अच्छा, मैंने कहा इस वजीफे के और भी फायदे हैं। बड़े जरी होके पठान मुझसे बात कर रहा था, कहने लगा हाँ मेरी छुट्टी थी, गठड़ी बांधी हुई थी, गरीब आदमी हूँ, सिपाही हूँ, कुछ ज्यादा पैसे माल तो है नहीं, थोड़ी सी तनख्वाह है, मेरी गठड़ी थी। और मैं गठड़ी लेके खड़ा था। मैंने कहा या अल्लाह, अफसर लोग जाते हैं नमाज इसके लिए जहाज पे, कभी मैं भी जहाज में सफर कर सकूंगा? देखता हूँ जहाज उड़ता है। कहता मैं एयरफोर्स में मुलाजिम हूँ, छोटा सा जहाज उड़ता है, मैं भी कभी जहाज में सफर कर सकूं। तो मैं बच्चों के साथ था, मेरे एक अफसर था, उसका नाम था सुभान अल्लाह खान। सुभान अल्लाह, जी सर, जी सर, कहाँ जा रहे हो? सर मैंने तो अपने घर छुट्टी कर जा। कह रहे हमारा जहाज तैयार है, और उसमें कुदरती जहाज जा रहा होगा। कहने लगे मैं हैरान, बच्चे, बीवी, मेरी गठड़ी, वो सारी जहाज में। उससे कहने लगे हकीम साहबा, हमने 1.25 घंटा 1.5 घंटे के अंदर अपना शहर पहुंच गया। यार अब तुम कौन होती हो, तुम क्यों ना बुलाते? दा खबर है, ये सुबह की बात है, मैं वहां वजू खाने में भाग दौड़ खिदमत मेरे जिम्मे है खड़ा था, तो एक पठान पूछने लगा, कहने लगा कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? मैंने पूछा बाबा क्यों? कहने लगा बस हमारा दिल खफा हो रहा है, हम जाएगा, वो पीर साहब मिलता ही नहीं। मैं कहा पीर साहब से मिलवाएगा ना यार तुम? वो बैठा है पठान, कोई नहीं बैठा, कहाँ है? बैठा तो है, बैठा होगा पठान है। कह रहे पीर साहब से मिलता है, पीर साहब मिलता ही नहीं। ऊपर से एक और पठान आ गया, हजरत साहब सलाम। मैं क्या खबरों खबरा की इसका पख्तो सरे वाया, इससे तो उसने कहा दा हट पीर दे, दा दे का नाम, यही तो पीर साहब है। उसने पहले चादर उतारी पठान ने, मैं कि शायद राइफल निकालता है। उसने चादर उतारी, फिर इसमें से बैग निकाला, फिर बैग में से एक जेब खोली, दूसरी खोली, उसके अंदर चावलों का, कच्चे चावलों का एक शापर था। करे ये दम कर दो, न मैं सोनी ना दौलत बंदे, क्यों कर यार मनावा। अमाल को यकीन से करो, दरूद पाक को यकीन से करो, और यकीन भी ऐसा हो जो कामिल हो, मुकम्मल हो, अकमल हो। शक की दुनिया में रहे, कश्ती में भी रहे, और शक की दुनिया में रहे कि नामालूम ये कश्ती मुझे मंजिल तक पहुंचाएगी ना पहुंचाएगी। मजा जिंदगी का नाम है, कश्ती में भी है, और शक की जिंदगी में रहे, नामालूम जिंदगी में मुझे मंजिल तक पहुंचना होगा या नहीं होगा, ये डिबो देगा। यकीन, और यकीन है कामिल। और पक्की बात बता दूं, तेरे यकीन को, तेरे यकीन को, तेरे यकीन को
من قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تیرے یقین کو یہ چیزیں پکڑ کے جھنجھوڑیں اور ٹٹولیں گے، کبھی اندر سے بدگمانی اور شک، کبھی باہر سے آوازیں اٹھیں گی، تیرے یقین کو ٹٹولیں۔ بے یقین زندگی گزارے گا، صدیوں چلتا رہے، ہزاروں سال چلتا رہے، کبھی منزل نہیں ملے گی۔ اور یقین کی زندگی گزارنے والا، یقین کی زندگی گزارنے والا، اس کو وہ ملتا ہے اور وہ پاتا ہے۔ اس درود پاک کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس پٹھان کو یقین، کہنے میں جہاز میں سب میری گٹھڑی، میری سب کچھ۔ میں نے کہا کتنے دن کا سفر تھا؟ کہہ رہے 3 دن میں نے ٹرین میں لگانے تھے۔ اب فاسٹ ٹرین تو سسلاب شروع ہوا اس وقت تو شاید تھا ہی نہیں، اور ٹرین کا شو بیچارہ اب فرسٹ کلاس میں تو نہیں آ سکتا تھا، سفید پوش آدمی۔ 3 دن میں نے ٹرین میں گزارنا تھا، اور 3 دن کے کیا گھنٹے سوا گھنٹے کے اندر جہاز لینڈ ہوا۔ اس نے کہا آؤ جی تمہارا شہر آ گیا۔ اس یقین سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ کیسا یقین؟ قحط سالی تھی، بارش نہیں ہو رہی، اور ویرانے کے اندر جا کے دعائیں کی جا رہی تھی، لوگ جا رہے تھے ویرانے میں دعائیں کر، ایک بچی بھی جا رہی تھی، وہ چھتری ساتھ لے کے چھتری ساتھ لے کے جا رہی، جو چھتری کو لے کے جا رہی، ابھی دعا نہیں ہوگی بارش کی، پھر بارش ہوگی نا، جب بارش ہوگی پھر میں بھیگوں گی نہیں، میں پہلے سے چھتری لے کے جاؤں۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں چھتری والا یقین، ایسا کامل ایمان، اعتقاد۔ پھر دیکھ زندگی کے فیصلے، پھر دیکھ اللہ کی مدد، پھر دیکھ اللہ کے نام کی برکت، پھر دیکھ آنکھوں سے اللہ کی عطا اور عنایت۔ یہ زندگی کے فیصلے اور اس وقت ہوں گے جب تو یقین کامل پہ آئے، شک اور وسوسوں سے نکلے گا، وساوس اور بدگمانی سے نکلے گا، پھر تو یقین کامل پہ آئے گا۔ پھر جب یقین کامل پہ آئے گا، پھر ایک دفعہ پڑھا ہوا درود تیرا 1.25 درود پڑھنے کے برابر ہوگا۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا، ایک دفعہ پڑھا ہوا درود۔ اور اس یقین کو میں قرآن سے بیان کرتا ہوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آؤ مجھ پہ یقین کامل کرو، فَهُوَ حَسْبُهُ، میں پھر تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہارے لیے کافی۔ اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا، اسی کے لیے کائنات کا سارا نظام ہے، اور اسی کے لیے ہے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں، اس کے لیے اللہ کافی، اللہ کافی، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ توکل، میں اسی پہ میرے سارے بھروسے ہیں، اسی پہ میرے سارے مان ہیں، اسی پہ میرے سارے ارادے ہیں، اور اسی پہ میرا سارا یقین ہے۔ امام زین العابدین کی کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں رب کے ساتھ مناجات اور مانگنے میں، مانگتے 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 کتابیں مناجات، کتابوں کی کتابیں بھری، کتابوں کی کتابیں آل رسول کی، اصحاب رسول کی بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے مانگا، مجھے روز اس کے غم میں، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، یہ مانگیں اور اس درود کو گڑ گڑا کے پڑھیں۔ تسبیح خانے آئے ہیں نا اجویری محل، یہاں سے خالی نہیں جانا انشاءاللہ، خالی نہیں جانا انشاءاللہ۔ اور ایک میری درخواست اور بھی ہے، اپنی نسلوں کو فقیر، منگتا، بھکاری، محتاج نہ چھوڑ کے جانا۔ آپ کہیں گے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا آپ کے بس میں ہے، کیوں؟ اعمال پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، اعمال پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، اعمال پہ نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں۔ اعمال سچے، رب سچا،
وعدے سچے، اب تو سچا بن کے ان وعدوں کو اپنے قریب کر لے۔ اللہ کریم غیب کے خزانے سے تجھے پالے گا، تیری نسلوں کو پال کے دکھائے گا، اور اللہ پالتا ہے، اللہ کرتا ہے، اور اعمال کے ذریعے سے، اور اعمال کے اندر یہ جو درود پاک ہے نا، یہ طاقتور عمل ہے۔ درود پاک کی مثال ایسے ہے کہ ساری فائل تیار ہے، صرف آخری دستخط ہونا باقی ہے، یا آخری مہر لگنا باقی ہے، اور اس کی وجہ سے در بدر ہو رہا۔ درود پاک وہ مہر ہے جس پہ تیرا عمل بھی قبول، تیری دعا بھی قبول، تیری آسیں بھی قبول، تیری فریادیں بھی قبول، اور تیری ساری مرادیں قبول ہے۔ یہ وہ درود ہے، پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ وعدے ہیں، سچے وعدے ہیں، نسلوں کے پلنے کے وعدے ہیں، اپنی نسلوں کو غریب، فقیر، مفلس، منگتا، بھیکاری چھوڑ دیں۔ میں ایک جگہ دھوپ آ گئی تو میں نے کہا گاڑی کو اپنے دوست سے کہا، میں کہا ذرا دور کر دو سائے میں۔ بندہ کھڑا تھا، سائیکل کے پیچھے چھوٹا سا ڈبہ لے کے جالیوں والا، اس میں کبوتر تھے، اور مجھ سے کہنے لگا سنا ہے آپ دعا کرتے ہیں، وظیفے بتاتے ہیں۔ پہلے تو کہاں آپ مجھے جانتے ہیں؟ نہیں، فلاں فلاں، ہاں میں جانتا ہوں، میرے والد جاننے والے تھے، بڑے ذمہ دار تھے۔ میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے دیکھا حالات، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات دیکھے۔ میں دعا کریں میرا کبوتر کا جوڑا بک جائے، آج مجھے گھی اور چینی چاہیے گھر کے لیے، وہ نہیں، کوئی کبوتر کا جوڑا میرا بک جائے، دعا کریں۔ باپ گیا، اپنا بخت ساتھ لے گیا، باپ گیا اپنا مقدر ساتھ لے گیا، باپ گیا اپنا نصیب ساتھ لے گیا۔ آپ ایسا نہ کرنا۔ یہ درود، یہ سورت اخلاص، یہ تسبیح خانے کے وظائف اور اعمال، یہ پل پل آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اللہ کے خزانوں کے وعدے دلوا رہے ہیں۔ اور آپ قرآن کا ایک وعدہ بتاتا ہوں، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ایک واقعہ ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک دیوار گری ہوئی تھی، گرنے والی تھی، انہوں نے دیوار کو نبوت کی طاقت سے اس کو سیدھا کیا، بنا دیا، بہترین کر دیا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اب جواب سنیں، کہا دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اگر دیوار گرتی خزانہ کھل جاتا، لوگ لوٹ لیتے، اور میں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ ان کا جو ابا تھا وہ نیک تھا، نیکی، عبادت اور اعمال اور تسبیحات کا کمال نسلوں تک چلتا ہے۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے، کتابوں میں معتبر نے لکھا ہے کہ وہ ابا نہیں تھا، 7 نسلوں پہلے والا ابا، کوئی تسبیح اور تسبیح خانے سے جڑا ہوا تھا، کوئی ابکری سے جڑا ہوا تھا، اور 7 نسلوں پہلے والے ابے کی تسبیحاں، مجاہدے، قربانیاں، وظائف، اعمال، عبادات، تقوی، طہارت، وہ نسلوں میں منتقل ہوا، اس کی عبادت کی وجہ سے ادھر خزانے میں۔ سوچیں، نسلوں کو فقیر بنا کے، منگتا بنا کے نہ جانا، باقی اس کے فیصلے ہیں، باقی اس کا مقدر اور نصیب ہے، باقی وہ بخت دے یا لے۔ تو تل ملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز و تذل، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وعدے سچے، رب سچا، اس کا نظام سچا۔ یہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں پل پل میں تسبیح خانے کے ساتھ، عبادت اور خدمت، عبادت اور خدمت، ماشاءاللہ، تمبو لگانے والے، کھانا کھلانے والے، ٹوٹ ٹوٹ کے کھانا پکانے والے، اس کو سمیٹنے والے، مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والے، میں دیکھ رہا ہوں، میرے اندر سے نکل رہی ہے، واہ خوش قسمت ہو، اپنی نسلوں کو فقر سے بچا رہے ہو، غربت سے بچا رہے ہو،
दर दर के मंगता होने से बचा रहे हो, दर दर का भिखारी होने से बचा रहे हो, और दर दर का साइल होने से बचा रहे हो। नसीब वाले हो। मेरे अंदर से सुभान अल्लाह निकलती है। ऐसे चुप करके चला जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं। याद रखिएगा, ये आपका किया आपकी 7वीं नस्ल तक भी काम आए। 7वीं नस्ल। एक और बात सुने, ये आपका दरूद पाक का पढ़ना, जिक्र, तस्बीहात, दुआएं नस्लों में ट्रेवल करती हैं, दुआएं नस्लों तक चलती हैं। क्यों? आपने सुना होगा, इस बंदे को, इसको किसी फकीर की दुआ है, माँ बाप की दुआ है, इस बंदे को किसी अल्लाह वाले की दुआ है, बस उसका। फिर आपने एक और बात सुनी होगी कि वो था तो बस था, गया तो सब कुछ खत्म था। सुना, देखा? याद रखिएगा, ये जो आपकी हाजिरी है और यहाँ हाजिरी है, ये आपकी हाजिरी आपकी नस्लों का सरमाया महफूज कर रही है। हाय, कब्रें वरना बेचैन होती है। पर मैं, जिसकी नस्लों में 2 चीजें हों, एक गुनाह हो, एक फक्र हो, एक गुनाह, एक फक्र। फक्र से मुराद गुर्बत, तंगदस्ती, कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुकदमात, परेशानियां, मसाइल, ठोकरें, उलझने, हालात, गर्दशें, बंदिशें, जादू, जिन्नात, असरात अगर हों, आलम अरवाह में उनके प्यारों को तकलीफें होती हैं, उनके प्यारों को बेचैनियां होती हैं। और जिसके अंदर ये 2 चीजें ना हो, आलम अरवाह में, कब्रों में उनके प्यारे की कब्रें ठंडी हो। ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने लिए। आपको तो मिलेगा मिलेगा, आपको तो मिलेगा मिलेगा, पर ये जिंदगी का सबक फकीर का याद रखिएगा, अपनी नस्लों के लिए कर रहा है, नस्लों के लिए कर रहा है। मुझे एक बंदा कहने लगा, अजीब बात कही, कहा कि आपने मुझे शऊर तस्बीह खाने में जीना मरना सिखाया। क्या करता हूँ, अपने दादा पर दादा की कब्रों में जाता हूँ। सुना है मेरे दादा पर दादा बड़ी तस्बीहां, नेक, हलाल, हराम, जायज नाजायज का ख्याल रखते थे। उनका जाके रोता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और बैठ बैठ के उनसे बातें करता हूँ। आज आपकी वजह से सारी दुनिया महंगाइयों का रोना रो रही है, मेरे लिए खुशहालियां खुशहालियां हैं। आप कर गए थे, आप कर गए थे। क्यों कहते हैं, करे एक भरे नस्लें। एक कर जाता है, नस्लें उसका खमियाजा भुगतती हैं। आप कर गए थे, आज आपकी वजह से मैं खुशहाल हूं। जितने करोने आ जाए, जितने 9/11 आ जाए, जितनी महंगाइयां आ जाए, मैं खुशहाल हूं। क्यों? आपने अल्लाह और उसके हबीब कमली वाले के वादों 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 को पूरा कर दिया, और आपने उधर पूरा किया, इधर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। और अल्लाह ने कहा, ठीक है, मैं तेरी नस्लों को, फिर नस्लों की नस्लों को, फिर उनकी नस्लों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, इज्जत के ताज पहनाऊंगा। ये दरूद पाक जो आप पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लिम, ये दरूद पाक ऐसा नहीं है। ये आपको और आपकी नस्लों के लिए इज्जतों के ताज, बरकतों के ताज, राहतों के ताज, कमालात और बुजुर्गियां आपके लिए कमाइयां करके जा रहे हैं। शुक्र करें रब ने। यहां पे एक बंदा था, नामुनासिब नहीं, मैं उसको कहता था कि थोड़ा सा वक्त दरूद पढ़ लिया करो, कुछ वक्त लम्हे सजदों में गुजार लिया करो, दिन में 10-20 मिनट ये कर लिया करो। मुझे कहता था, कभी कहता था ठीक है, कभी कहता था वक्त ही नहीं है, सारा दिन रोजी रोटी धंधे करता हूँ, मसरूफ जिंदगी, फलां जिंदगी करते करते मुझे पता चला कि किसी ना कहानी कैफियत में जेल में चला गया, थाने गया, थाने से जुडिशल चला गया। मैं परेशान हुआ, मैंने किसी पुलिस वाले से कहा, उसने को कोई मसला नहीं, वो खुद साथ हो गया। मैं जुडिशल में जब गया ना, बिल्कुल थाने और जेल सुलाखों के सामने खड़ा था। ऐसे देख के ना मैंने कुछ थोड़ा सा हदिया भी ले लिया। ऐसे देख के मुझे कहने लगा, हकीम साहब वो लफ्ज ना कहना जो कहते थे। मैं कहता था मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, अब फुर्सत ही फुर्सत, अब फुर्सत ही फुर्सत।
अब लम्हे ही लम्हे हैं मेरे पास, लम्हे ही लम्हे। अपनी जिंदगी में कुछ लम्हे आपने निकाले हैं, आप खवातीन और मर्द कुछ लम्हे गुजारे हैं, यहाँ फकीर बन के रहें, यहाँ मिस्कीन बन के रहें, बादशाह बन के न रहना। अपनी इज्जतों और अजमतों और अपने ताजों को गिरा देना, इसी में अल्लाह इज्जतें देगा। क्यों? मन तवाज़ा लिल्लाह, अल्लाह कहते हैं मेरे नाम को लेने के लिए छोटे बन जाना। तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मौला तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। छोटे बन जा, फकीर बन जा, तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, वही दो जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज, जो खदा है शाह जहान है। फकीर बन के यहाँ पल पल को दरूद पाक आमाल तस्बीहात में लगा दें। मोबाइल को छोड़ दें, बातों को छोड़ दें, खिदमत का मौका है तो टूट टूट के करें, पल पल को जिक्र और तस्बीह में लगा दें। अल्लाह जिंदगियों के ताज सरों पे रख के आपको इंशाल्लाह घरों में भेजे। पल पल को मसरूफ कर, पल पल को दरूद पाक में। और ये दरूद वो ताकतवर दरूद है, और इस दरूद के अंदर जान भी है, शान भी है। इस दरूद के अंदर दुनिया भी है, आखिरत भी है। और इस दरूद के अंदर राहत भी है, रहमत भी है। और इस दरूद के अंदर आफियत भी है, बरकत भी है। और इस दरूद के अंदर 1400 साल का नूर है। हर वली कुतुब अब्दाल का नूर है, हर गौस कलंदर का नूर है, हर अबरार बुजुर्ग का नूर है, अनवारात का भरा हुआ दरूद है। और अल्लाह ने आपको ये सादत बख्श दी है, ये सादत बख्श दी। जुमे का वक्त करीब है, एक सिर्फ आखिरी बात कहूंगा, अपनी चीजों की हिफाजत कर। अभी भी मोबाइल की बहुत सी आवाजें आ रही हैं, जेबों की आवाजें आ रही हैं, जूतों की और बैगों की आवाजें आ रही हैं। जहां भी इस तरह के पिंडाल होते हैं, वहां गिरोह के गिरोह आके सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं। हमारी गफलत से गुनाहगार कोई ना हो, हमारी तवज्जो से वो यहां से तौबा करके जाए। तो अपनी गफलत, अपनी चीजों को, मोबाइलों को लगा के सिनाने रख के रात को सो जाना, चार्जिंग पे लगा के एक तरफ हो जाना। अपने बैग मुझे एक अल्लाह वाले ने फरमाया, कहीं भी पिंडाल में जाना, खूबसूरत बैग ना लेके जाना। खूबसूरत बैग, बिस्तर चाहे अंदर खूबसूरत हो, अच्छा हो, बैग खूबसूरत ना हो। मुझे कहने लगे, देख ये चीनी का पुराना तोड़ा है, इसके अंदर मेरा सब कुछ है। वो इतना पुराना है कि उसको 4-5 पैमद लगे हुए हैं। कहा कि तुम्हारे खूबसूरत बैग, खूबसूरत जूते, खूबसूरत चीजें ऐसे लोगों की नीयतों में खलल डालते हैं और उसकी वजह से नुकसान होता है। अपनी चीजों पर नजर रखें, अपनी चीजों पे नजर रखें। कोई हमारी गफलत से गुनाहगार, चोर कोई नहीं होता, गुनाहगार हो जाए। चोर कौन होता है? मुसलमान चोर तो हो ही नहीं सकता। कोई हमारी गफलत से गुनाहगार ना हो जाए। अपने मोबाइल, अपनी जेबें, अपनी चीजें, अपने बैग, अपने निजाम और पिंडाल के सामान, जहां जहां आपकी खिदमत की डिप्टी है, इस पे तवज्जो करेंगे तो दरूद पाक फिर जुबान पे जारी हो जाए। सुनाए मुझे। सुभान, सुभान। फरमाया, अमल ऐसे हैं दो अमल ऐसे हैं जिन अमल की वजह से फरिश्ते उस बंदे के मुंह के साथ मुंह लगाते हैं। एक रोजेदार के मुंह के साथ मुंह लगाते हैं। रोजेदार के रमजान का फर्ज का रोजा हो, फरिश्ते उसके मुंह के साथ मुंह लगाते हैं। एक वो जो दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद पाक पढ़ता है, फरिश्ते उसके मुंह के साथ मुंह लगाते हैं और उससे लज्जत राहत लेते हैं और उससे मिठास लेते हैं। तो मिठास की कैफियत में तसव्वुर करो कि फरिश्ते करीब हैं। 3 बार दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन मुबारक
वसल्लम। मैं खामोश क्यों? इसकी लज्जत को जज्ब कर। आपने देखा ना, बाजों का चीज बहुत लजीज हो, ऐसे ऐसे मजा आता है, फिर उसके मजे में मजा आता है, फिर उसको जर्रों में जुबान में अटका हुआ इधर उधर से कोई आ जाए, उसमें मजा। अल्लाह वाले थे और मैं जन्नत को बयान कर रहा था, तो एक मेरे साथ बच्चा बैठा हुआ था, वो जन्नत के मजों में ना ऐसे कर रहा था, उसे इतना यकीन था कि जन्नत के मजे और जन्नत की लज्जत। मैं अचानक ना एक पीर साहब के पास गया, अचानक गया, बड़ी मोहब्बत करने वाले, उनके जल्दी जल्दी करो, खाने पकाओ, फला फला फला। दस्तरखान पे एक साहब खाने पीने का ज़ौक था, वो मेरे साथ आके बैठ गया, पीर के साथ अच्छी डिश आई और मेरे साथ आके बैठ गया। अच्छा, खाते हुए ना, खाते हुए वो पता कैसे खा रहा था, मैंने कहा शायद मिर्चें बहुत ज्यादा, मिर्च बहुत ज्यादा है। खैर मैं खामोश था, खाना खा लिया। मैंने कहा माशाल्लाह खाना करे बहुत, मैं कहा मिर्चें थी, करे नहीं। मैंने कहा यूं यूं करे, तो करे नहीं मैंने नहीं की। साथ वाले बताओ, कह रहे तू कर रहा था, कह रहे बस मजा आ रहा था। आप दरूद बताओ कैसे पढ़ना है? ना अभी नहीं, किस मजे से पढ़ना, किन लज्जतों से पढ़ना है? मदीने वाले का दरूद, और दरूद वाहिद इबादत है। गौर से सुनना, कौन सी इबादत? अगर रियाकारी से पढ़ो, दिखावे से पढ़ो, दुनिया में बुजुर्ग बनने की नीयत से पढ़ो, मेरा अल्लाह कहते हैं कबूल, कबूल है। कोई अमल बगैर रजा के कबूल नहीं होता। दरूद वाहिद चीज है। तू कहते हैं ना कि हालांकि मुसलमान दिखावा करता ही नहीं है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए करता है, और मैं कि कोई दिखावे और रियाकाली के लिए पढ़े, तब भी मेरा अल्लाह कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह की हाजिरी को कबूल फरमाए। जुमा पढ़ते हैं तो जुमे की तरतीब यह होगी कि अभी जो है सुन्नतों के लिए वक्त दिया जाएगा, और उसके बाद दूसरी अजान होगी, फिर इंशाअल्लाह खुतबा होगा, दुआ होगा, और उसके बाद फिर आप दरूद पाक में लग जाएंगे। फंतशरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। अल्लाह कहता है फिर लग जाओ, फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। ठीक, फिर दरूद पाक उसी बंदे की तरह पढ़ेंगे जिसको बेचारे को पता नहीं है मुंह से क्या आवाजें निकल रही हैं, और वो माल खाए जा रहा है और बेहोश हुआ पड़ा है। ऐसे हम रूहानी दस्तरखान पे, ये दरूद रूहानी दस्तरखान है, वो जिस्मानी दस्तरखान है। ऐसे अल्लाह मुझे आपको ये जज्बे दे दे। मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं। अल्लाह हमें ये लज्जत दे दे, अल्लाह हमें दरूद का सरूर दे दे, अल्लाह हमें दरूद के जरिए सुकून दे दे, अल्लाह हमारी तबीयत को माइल कर दे, घायल कर दे, कायल कर दे। इंशाअल्लाह इन मजालिस में अपने आप को फकीर बन के, दुर्वेश बन के, मंगता बन के, भिखारी बन के बिठाएंगे, बड़ा बन के नहीं, अल्लाह बड़ा बना के उठाएगा इंशाअल्लाह। और अपनी चीजों की हिफाजत करें, कोई हमारी गफलत से गुनाहगार ना हो। सुभान अल्लाह, हम सुभान